오늘 이 시간 이제 우리가 영어 메시지도 듣기를 원하는데 먼저 한국어 우리 성경 읽고 이어서 우리 카리스윤 EM 우리 담당 교사가 나와서 성경 읽고 말씀을 전해 주시겠습니다. 우리 먼저 한국 성경 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 누가복음 2장 8절에서 14절까지의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그 지역에 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비치매 그게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나섰으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 사서 구유에 누워 있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 홀련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘. 이제 우리 같이 한번 기도할까요? 말씀을 통해서 하나님이 우리 마음에 임재하심을 통해서 다시 한번 은혜 받고 또한 말씀으로 이 땅에 오신 그 예수님을 만나는, 정말 예수님 만나고 돌아가는 그런 성탄 예배가 될 수 있도록 말씀 가운데 역사해 달라고 말씀을 사모하시면서 우리 다 같이 주여 한번 부르고 함께 기도하시겠습니다. 주여. 아버지 감사합니다. 이제 좀 나왔습니다. 말씀으로 이 땅에 오신 그 주님, 그 주님을 만나기 원합니다. 이 말씀 듣고 우리가 힘을 얻게 해주시고 평강을 얻게 해주시고 다시 하나님 우리 나갈 수 있는 복된 시간 될 수 있도록 이 시간을 축복하여 주옵소서. 모든 영혼들이 은혜 받는 시간, 하나님을 만나는 시간, 또 기쁨과 감사가 충만한 시간 될 수 있도록 이 시간을 축복해 주옵소서. 그 은혜를 내려주시고 성령님께서 함께 하시는 아름다운 시간, 복된 시간, 하나님의 영광을 보는 시간 될 수 있도록 이 시간을 축복해 주옵소서. 성령 하나님 함께 해주시고 역사하셔서 우리에게 큰 은혜를 주옵소서. 하나님, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 이미 오셨던 그 주님, 다시 한번 성탄절을 맞이하여 말씀을 통해서 주님을 만나기를 원합니다. 말씀을 들을 수 있는 영의 길을 허락해 주시고 말씀을 우리가 잘 받을 수 있는 그런 열려있는 마음을 주셔서 이 말씀을 통해서 주님을 만나고 돌아가는 귀한 시간 될 수 있도록 이 시간을 축복해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이 시간 우리 EM을 담당하고 있는 카리스윤 티처가 나와서 말씀을 전해주시겠습니다. Hello everyone, Merry Christmas. So we're going to turn back to the book of Luke chapter 2 verses 1 through 12. We're going to be reading a little bit more than we did earlier. So let us turn to verse 1. Let's read together with one voice. 1, 2, 3. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Amen. Let us pray one more time.
Dear Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for allowing us to stand here and listen to your word, to listen to what Christmas is all about. And let us never forget that and open our hearts and ears to your word. We thank you in Jesus' name. Amen. So, wow, the days are winding fast down to actual Christmas Day and the end of the year, right? So we're going back to the story that Christmas is all about. And I'm pretty sure many of us have heard it year after year. Christ was born to the Virgin Mary in a manger, the shepherds and the 3 wise men. We've seen it in Christmas plays. We've seen it in the ornaments. Maybe we've even acted in those plays, right? And so whenever you watch movies or plays, or maybe video games for some of our youth, they have things called ratings, right? Ratings that tell you whether it's okay for you to watch or play based on your age. And so PG, parental guidance, PG-13 for those who are 13 and over, right? But the story of Christmas is rated E for everyone. And to explain why, we have to go back to how amazing his birth was. We often forget that. We're so wrapped around the presents, we're so wrapped around all the decorations and all the traditions, but we forget how amazing the actual birth was, from beginning till the end. And so his birth and life, it fulfilled all these prophecies that people had been talking about for centuries. Over 300 of them, if you go back. Things that the Old Testament prophets had been saying and writing about for years and years to come. And so even the fact that Christ was born to a virgin woman, that was part of the prophecy. That he was born from the lineage of David, not only from his father, but from his mother, in the small town of Bethlehem. This was all predicted. And so in verses 11 and 12, it says, "Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." All those things were foretold ahead of time. But the thing was, his birth also turned the long-held Jewish traditions and beliefs upside down. Because the Jewish people, they believed that the birth of the Messiah would be this glorious event filled with fanfare and noise. Jesus would have been considered royal. He came from the royal lineage. And so they expected him to be born in a palace, in a golden crib, not this manger in a barn. And so they expected his birth to be announced to the high priests and Jewish leaders. But who did God reveal Christ's birth to first? The stinky and dirty shepherds. Did you know shepherds weren't allowed to go to the temples during celebrations? Because they were considered unclean. Because they were handling livestock. They lived with the sheep. And so in order to sacrifice and worship at the temple, they had to purify themselves. Go through this fancy ceremony and then go to worship. But then who would watch the sheep? So the shepherds couldn't go. And so they stayed behind to watch their sheep. And so while other Jewish people took the sheep the shepherds raised to go sacrifice and celebrate and worship God, the shepherds couldn't go themselves. And so those others considered unfit to worship God, they were instead given the first-class treatment. The angels came to them and shone God's light on them, God's glory. And it was so dazzling that the shepherds were scared. They were terrified. They were like, what is going on? And it was the lowly shepherd that was given this glory, this grace. And not only that, who came from far away outside of Israel to follow a star, a light in the sky to find Jesus? The wise men. These men were considered Gentiles, and therefore, under Jewish rules, they weren't allowed to worship.
And so this showed the type of salvation Jesus came to give. It was for the entire world, not just for the Jewish people, not just for the clean, but for the unclean and those who were rejected. And so the salvation, Christ's salvation is rated E for everyone. And the crazy thing is that it was planned from the very start. If we see Jesus' genealogy, we see a genealogy of redemption, of fallen and sinful people being restored. And so I'm not going to read the whole thing because we would sit here and be like, what are all these names? So I'm just going to give the key highlights. And so we start with Abraham, right? Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Who was Judah? Judah was the brother who actually led all of the brothers to sell Joseph to Egypt, into slavery. That was Judah. And so Judah, the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Who was Tamar? She was a Gentile woman. And so we go down the line. It goes to someone named Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Who was Rahab? Rahab was a prostitute. And then Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Ruth was also another Gentile. And then it goes on to King David, then Solomon. And who was Solomon's mother? His mother was Bathsheba, who committed adultery with David. And so we see a lineage of people who have fallen from grace, then God restoring them, right? And then we skip forward to Joseph, the husband of Mary, Mary, mother of Jesus, who is called the Messiah. And so God deliberately planned for Christ to enter this world this way. His entire lineage, his ancestry shows God's grace, his mercy of taking fallen people and rising them to a place of authority and glory and power. And so I would like to close with 1 Corinthians chapter 1, verses 27 through 30. We don't have the verses, but just listen along. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of the world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. And so if we keep that in mind, Christ's birth makes sense. God made our Savior be born in a lowly manger to show that his glory shines through no matter what. No matter what circumstance, no matter any obstacles, it shines through. He made Christ born to the Virgin Mary so that God can show his power in making the impossible possible. And now, through the lineage, we see a lineage of grace, a lineage of mercy, of imperfections that are made perfect through God. And now we are part of that God's bloodline, Christ's bloodline, through his sacrifice. And so that's the meaning of Christmas. It's a story of grace, a story of redemption, of hope, of things coming full circle. And so as we continue on celebrating Christmas, let's never forget that. And so let us close with prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for this reminder that through all of our imperfections, all of these things that keep us away from you, still you find a way to make things work, to make things perfect for your glory, for your grace. And let us never forget that Christmas is a gift, that God creating the salvation plan for all of us, for Christ coming down to this earth was a great present, not just for us, but for the entire world. And let us never forget that. And let us be filled with the joy and thankfulness of this gift.
We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. 말씀을 통해서 은혜 받으신 줄로 믿습니다. 자, 여러분, 우리 기독교 하면 여러 가지 절기가 있는데 그 중에 대표적인 절기가 성탄절 있고 부활절 있고 추수감사절 있지 않습니까? 이 절기는 3대 절기인데 이런 절기를 지키라는 이유는 뭐냐? 보통 때도 우리가 나와서 예배드리지만 이 절기 때는 그 절기에 맞는 특별한 은혜가 있는 거예요. 특별한 은혜가 있는 거예요. 자, 여러분, 식당에 가시죠. 찌개하고 국하고 어떻게 차이가 납니까? 어떤 사람은 된장국을 된장국, 된장찌개 하는데 잘 모르세요. 제가 정확히 말씀드립니다. 예, 찌개하고 국 어찌 하느냐? 같이 먹는 거는 찌개고 따로 먹는 거는 국입니다. 이 성탄절, 부활절, 특별히 추수감사절은 물론 같은 은혜를 받지만 또 개인에게도 특별한 은혜를 주시는 그 기간이 뭐라고요? 이 절기예요. 그 가운데도 이 3대 절기입니다. 오늘 성탄절에 하나님께서는 우리에게 큰 기쁨을 주실 줄로 믿습니다. 그것도 큰 기쁨의 은혜를 우리에게 주실 줄로 믿습니다. 누가복음 2장 10절에 보시면 천사가 목자들에게 이렇게 선포하고 있어요. 이거는 우리에게도 주어지는 굿뉴스입니다. 굿뉴스. 같이 한번 읽을까요? 시작. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 아멘. 누가 전한다고요? 천사가. 천사는 하나님의 말씀을 그냥 그대로 전달하는 대언자예요, 대언자. 그러니까 하나님의 그 말씀을 지금 천사가 대신해서 전하는 거예요. 그러니까 이 말씀은 누구의 말씀입니까? 하나님의 말씀이에요. 이 말씀의 원저자이신 하나님의 말씀이에요. 온 백성에게 뭘 주신다고요? 큰 기쁨의 좋은 소식을 주죠. 그냥 굿뉴스가 아니고요. 큰 기쁨을 우리가 얻을 수 있는 그런 굿뉴스를 주시는 거죠. 자, 여러분, 어떤 기쁜 소식을 기다리고 있습니까? 어떤 사람은 지금 집을 어플라이 해놨는데 주인으로부터 그 집을 팔겠습니다는 그런 소식을 기다리는 사람이 있을 것이고, 또 어떤 사람은 어떤 직장에 이제 레즈mer 이력서를 열어놓고 결과를 기다리는데 당신이 우리 회사에 들어와서 일을 했으면 좋겠습니다. 그런 하이어에 대한 그런 응답을 기다리는 그런 사람도 있을 것이고, 또 지금 전쟁을 치르는 그런 나라들은 승리라고 하는, 또 평화라고 하는 그런 소식을 기다리고 있지 않습니까? 지금 우리 이렇게 편안하게 예배드리지만은 중동에서도 그렇고, 또 러시아하고 우크라이나 같은 게 아직 전쟁도 안 끝난 곳도 있고, 최근에는 타일랜드하고 또 그 옆에 캄보디아가 지금 또 전쟁을 치르고 있지 않습니까? 이렇게 우리는 큰 굿뉴스, 큰 기쁨의 좋은 소식을 기다리고 있습니다. 자, 그러면 이 성탄절을 맞이해서 하나님이 우리에게 주시는, 또 이미 우리가 받은, 계속해서 우리가 또 누려야 될 큰 기쁨의 좋은 소식이 무엇일까요? 그것은 바로 오늘 예수님의 성탄을 통해서 우리에게 주어지는 그런 기쁨의 좋은 소식을 할 수 있습니다. 그래서 오늘 예수님의 성탄을 통해서 우리에게 주시고자 하는 그런 큰 기쁨의 좋은 소식이 무엇인지 두 가지를 함께 생각하겠습니다. 첫 번째는 한번 따라해 주시기 바랍니다. 구원의 길이 열리게 되었다. 예, 이거는 성탄의 의미면서도 우리에게 주어진 큰 기쁨의 좋은 소식입니다. 자, 오늘 성경 우리가 누가복음 2장 11절을 같이 읽겠습니다. 시작. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나섰으니 곧 그리스도 주시니라.
아멘. 예수님 누구라고요? 너희를 위하여 하나님이 보내신 구주, Savior, 구원의 주라는 거예요. 구원의 주가 우리에게 오셨다는 거예요. 이 말은 구원의 문이 열렸고 구원받을 수 있는 길이 열린 것을 말씀해 주고 있습니다. 구원이 무엇입니까? 죄로부터 구원받는 것, 죽음의 문제로부터 구원받는 것, 멸망의 자리로 떨어지지 않고 구원받는 것. 이 영적인 구원이죠. 이 영적인 구원의 역사가 예수님을 통해서 우리에게 주어진 거예요, 여러분. 여러분 구원받는 걸 믿으시기를 바랍니다. 죄로부터, 죽음으로부터, 멸망의 자리로부터 구원받은 것을 여러분 믿으시고 이 구원받은 것을 기뻐하시고 감사하시기 바랍니다. 또한 육적인 구원이 있지 않습니까? 질병을 갖고 있는 사람 회복돼야 되는데 치유에 대한 그런 구원을 사모하고 여러 가지 어떤 문제가 있지 않습니까? 개인적인 문제, 가정적인 문제, 또 국가적인 문제, 얼마나 문제가 많이 있습니까? 그 문제로부터 해결받는 그것도 여러분 구원 아닙니까? 예수님은 여러분 우리의 영의 문제뿐만 아니라 육의 문제도 해결하시는 진정한 구원의 주가 되신 것을 믿으시기를 바랍니다. 그래서 여러분 마태복음 1장 21절은 예수님을 이렇게 소개하고 있습니다. 마태복음 1장 21절입니다. 시작. 아들을 낳으니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 아멘. 예수, 지저스 이름 뜻이 뭐라고요? 구원자라는 거예요. Savior. 예. 그러니까 우리를 구원하실 분은 예수님밖에 없다는 것을. 예수님이 왜 이 땅에 오셨느냐? 우리를 구원하기 위하여 오신 거예요, 여러분. 구원이라는 것은 여러분 인간의 힘으로는 해결할 수 없는 문제입니다. 한국에 한때 여러분 어떤 빌딩에서 불이 났어요. 실내에서 불이 났습니다. 그런데 여러분 얼마든지 사람들이 빨리 나왔으면 다 살 수 있는데 그 안에 있는 사람들이 대부분 다 죽었어요. 왜 죽은지 아십니까? 문을요, 여러분, 이렇게 당겨야 되는데, 급하니까 당기지 않고 자꾸 미니까, 열립니까? 안 열립니까? 안 열리는 거예요. 당겨야 되는데, 여러분, 풀 해야 되는데, 그냥 푸시한 거예요. 급하니까. 그래서 사람들이 밀려오니까, 결국 문을 못 열어가지고, 그 안에 있는 사람들이 많이 죽은 그런 사건이었습니다. 황당하지 않습니까? 그런 일이 우리의 삶 속에 얼마나 있습니까? 가장 기본적이고 쉬운 일인데도 불구하고 때로는 우리가 너무 급하다 보니까 또 집중력이 흐리다 보니까 쉬운 것도 놓치는 경우 있지 않습니까? 실수하는 경우 있지 않습니까? 우리 인생이 그렇다는 거예요. 구원이라는 거는 여러분 내적으로 해결할 수 없는 그런 문제가 구원이에요. 여러분. 우리 스스로가 행함을 통해서 지식을 통해서 과학을 통해서 해결할 수 있다 한다면 예수님이 오실 이유가 없는 거예요. 여러분. 그런데 우리 스스로는 이 구원의 문제를 죽음의 문제, 죄의 문제를 해결할 수 없기 때문에 하나님은 어떻게 했다고요? 외부로부터 우리의 구원의 문제를 해결하기 위하여 예수님을 보내주신 거예요. 여러분. 그러니까 구원이라는 것은 우리 스스로 해결할 수 없고 누군가가 와서 손을 내밀어 줘야만이 우리가 누릴 수 있는 것이 구원이란 구원이에요. 여러분. 베드로가 여러분 예수님 말씀을 듣고 물 위를 잠깐 걸었어요. 그런데 풍랑을 바라보는 바람에 두려워서 예수님을 바라보는데 예수님 바라보지 않고 풍랑을 바라보니까 놓치지 않습니까? 그래서 어떻게 됩니까? 물에 빠지지 않습니까? 그럴 때 예수님 어떻게 하십니까? 손을 내밀어서 물에 빠진 베드로를 건져주지 않습니까? 구원이 그렇다는 거예요, 여러분. 내 스스로 그 물 속에서 죽음에서 빠져나올 수 없기 때문에 누군가 와서 손을 내밀어 줘야만이 내가 생명 얻을 수 있는 것이 구원이라는 거예요, 여러분. 그래서 예수님이 우리를 구원하게 이 땅에 오신 것이죠, 여러분. 그런데 놀라운 것은 이 구원은요, 자격을 요하지 않아요, 여러분. 실력을 요하지 않습니다. 외모를 여러분 요구하지 않습니다. 여러분 제가 잘생겼습니까?
예, 감사합니다. 예. 제가 인사 받으려고 이런 이야기 한 게 아니에요, 여러분. 예. 근데 현빈보다는 못하지 않습니까? 예. 만약에 잘생긴 사람만이 천국 간다 그러면 우리 가운데 천국 갈 사람이 얼마나 많이 있겠습니까? 얼마나 되겠습니까? 공부 잘한 사람만 천국 간다 그러면 얼마나 여러분 천국 가겠습니까? 착한 일을 많이 해야만이 구원받을 수 있다 그러면 얼마나 여러분 구원을 많이 받겠습니까? 신천지인 사람은요, 그들이 말하는 그런 천상 천국에 가기 위해서는 시험치고 합격해야 된다며, 합격. 돈을 주고 여러분 머리 싸매고 공부해요, 여러분. 말씀드립니다, 여러분. 공부 잘한다고 천국 가는 거 아닙니다. 공부 못해도 천국 갈 수 있습니다. 날씬하다고만 천국 가는 게 아니고 뚱뚱해도 천국 갈 수 있습니다. 예. 그러니까 구원을 받는 데서는 여러분 세상적인 그런 자격을 요하지 않는 거예요. 그럼 어떻게 하면 구원 받느냐? 자, 로마서 10장 13절 같이 읽겠습니다. 로마서 10장 13절입니다. 시작. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 아멘. 누가 구원 받다고요? 주의 이름을 부르는 자. 이 말은 주를 믿는 자예요. 누구든지 아무나 여러분 자격을 요하지 않는 거예요. 누구든지 예수를 믿으면 구원받는다는 거예요. 여러분, 예수 그리스도를 나의 구주로 믿었습니까? 예수님만이 유일한 구원자가 되신 것을 믿습니까? 그럼 여러분 구원받았습니다. 구원받은 것을 기뻐하시고 감사하시고 구원이 얼마나 가치 있고 소중한 건가를 다시 우리가 기억하면서 구원의 은혜를 다시 회복하는 시간이 어떤 시간이냐? 성탄절입니다. 우리에게 구원을 주신 그 주님의 은혜, 사랑을 기억하면서 나는 구원받았다. 가장 소중한 것을 붙잡았다. 이 구원의 간격으로 살아가시는 그런 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 두 번째로 여러분, 이 성탄의 의미, 즉 하나님이 우리에게 큰 기쁨을 주시는데 우리가 누리고 있는 큰 기쁨이 뭔지 한번 따라해 주시기 바랍니다. 참된 평화를 얻게 되었다. 예, 평화가 우리에게 주어진 거예요, 여러분. 그래서 이 천사들이 지금 너희들에게 진정한 평화가 주어졌다. 이 기쁨의 좋은 소식을 내가 알리고 그 소식을 알지 못하는 사람들에게 전하라는 거예요. 전하라는 거예요, 여러분. 여러분, 이미 여러분에게는 평화의 기쁜 소식이 주어지게 된 것을 믿으시길 바랍니다. 그 말은 우리가 평화를 얻을 수 있다는 거예요, 여러분. 그리고 이 평화를 혼자 독점하지 마시고요. 나눌 수 있기를 바랍니다. 오늘 성경 누가복음 여러분 2장 13절 14절 같이 읽겠습니다. 시작. 홀련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하는 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘. 천군이나 천군. 이 말은 많은 천사들을 말하는 거예요. 성경을 보면 어떤 경우는 천사 한 사람이 등장하는 경우 있어요. 그런데 어떤 경우는 천군 천사가 등장하는 경우 있어요. 왜 천군 천사가 등장하느냐? 그만큼 하나님의 그런 강력한 능력을 보여주시고자 천군 천사가 대동하는 거예요. 그러니까 예수님이 탄생하실 때에 한두 명의 천사가 아니고 수많은 천군 천사가 지금 등장해서 나타나서 만왕의 왕이시고 인류의 구주가 되신 예수님을 축하하고 있는 거예요. 축하하고 있는 거예요, 여러분. 그만큼 이런 놀라운 일이에요. 위대한 일이란 거예요, 여러분. 오늘 우리가 성탄절 예배 드리는데 여러분의 영을 하나님이 열어주시면 우리가 지금 앉아서 예배 드리지만은 여러분의 영은 천국의 수많은 천군 천사들과 함께 그런 감격을 누리면서 예배 드리는 그런 모습을 보면서 그런 성탄의 기쁨을 풍성히 누리는 그런 저와 여러분 될 줄로 믿습니다. 천군 천사들이 지금 나타나가지고요 선포하는 거죠. 어떤 말씀을 선포하고 있습니까? 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다 하니라. 예, 하나님께 영광을 돌리고 또 이 땅의 사람들에게 평화가 주어진다는 거죠. 예, 이걸 우리가 짧은 말로 어떻게 하냐니까 하영, 그 다음에
평화, 이래, 하영. 예, 하영, 평화. 하나님께는 영광이요. 그 다음에 사람들에게는 평화로다. 예, 그렇게 하죠. 여러분. 하나님께 영광을 돌리고, 동시에 사람들에게 뭐가 임한다고요? 평화가 주어진다는 거예요, 여러분. 사람들은 평화를 원하지 않습니까? 그죠? 평화를 원하죠. 왜 평화를 원하느냐? 그것은 사람과 사람 사이의 관계가 깨어졌거나 관계를 맺는 것이 힘들기 때문에, 그래서 우리가 평화를 원하는 거예요. 왜 여러분 국가와 국가끼리, 민족과 민족끼리 전쟁을 치릅니까? 관계가 꼬여 있으니까. 친구 관계 있는데 원수가 되니까 전쟁을 치르지 않습니까? 사람 사이도 마찬가지 아닙니까? 좋은 관계 있는데 지금 관계가 불편해져 있으니까. 그래서 마음이 힘들고 괴롭고 그 사람 만나기도 불편하고 그런 관계가 지금 깨어져 있으니까 밥을 먹어도 먹은 것 같지도 않고, 여러분. 삶의 의미도 없고, 여러분. 자꾸 그것만 생각하지 않습니까? 평화가 있으면 여러분 얼마나 좋습니까? 그런데 여러분, 이런 관계가 깨어져 있으면 평화가 없으니까 사실 힘들어지는 거예요, 여러분. 그럼 어떻게 하면 여러분 평화가 주어지기 위해서는 관계가 회복돼야 되는데, 어떻게 하면 관계 회복되느냐? 그것은 여러분, 예수님이 사람과 사람 사이에, 민족과 민족 사이에, 국가와 국가 사이에 가정에 임하시면 그 예수님은 관계를 화목케 하는 참된 중재자가 되십니다. 중재자가 되세요, 여러분. 주님이 그곳에 계시면 원수 관계를 하더라도, 불편한 관계를 하더라도, 정오 관계를 하더라도 서로 사랑하고 용서하고 서로 받아들일 수 있는 그런 평화가 유지되는 그런 관계가 형성되게 될 줄로 믿습니다. 유대인과 여러분 이방인들이 교회 안에서 하나 되지 않습니까? 형제로, 자매로, 예? 하나님 보내신 최고의 그런 어떤 하나님 백성으로 받아들이지 않습니까? 어떻게 유대인들이 또 이방인들이 한 마음과 한 뜻을 가지고 형제로, 자매로 받아들이는 그런 변화가 일어날 수 있습니까? 예수님 때문에 가능한 거 아닙니까? 예. 그러니까 여러분, 대한민국이 이념으로 하나 되는 것은 다른 거 없어요. 정치적으로 문제 잘 해결 안 됩니다, 여러분. 오직 복음만이 해결되게 될 줄은 믿습니다. 러시아와 여러분, 우크라이나도 마찬가지고 전쟁 치는 나라도 마찬가지예요. 복음이 들어가면 하나 됩니다. 화목하게 되는 거예요, 여러분. 예수의 사랑을 알면 화목하게 되는 겁니다. 그래서 우리가 예수님이 계셔야 되고, 예수님만이 우리의 그런 관계의 문제를 해결할 수 있다는 것을 말씀해 주고 있습니다. 또 하나는 여러분, 환경을 뛰어넘어야만이 우리가 평화가 유지돼요. 어떤 분 질병이 있어요. 아파요, 여러분. 앉아있는 것도 힘들고, 누워있는 것도 힘들고, 책 보는 것도 힘들고, 사람 만드는 것도 힘들고, 여러분. 한번 진짜 아파 보시면요, 다 힘들어요. 다 아파요, 여러분. 아마 체험하신 분은 지금 고개 끄덕끄덕거리고 있는데, 여러분. 그래요, 여러분. 또 인생에 문제가 있으면, 숙제가 있으면 불편하지 않습니까? 살맛도 안 나고, 여러분. 자꾸 그 문제만 생각나고, 그렇지 않습니까? 그런데 우리 주님은요, 환경을 뛰어넘어서 그 환경 위에 또 환경 넘어서 하나님께서 주시는 절대적인 그런 평강이 있습니다. 아파도 주님 주시는 평강이 있으면 살만해요. 기대됩니다. 어려움이 있어도, 문제가 있어도, 여러분, 해결해야 될 그런 숙제가 있어도 주님 주시는 평강이 있으면요, 편안하다니까요. 걱정이 안 된다니까요, 여러분. 다리 쭉 뻗고 잘 수 있다는 거예요, 여러분. 베드로 보세요, 여러분. 다음날 죽을 그런 상황인데 전날에 뭐 하고 있습니까? 감옥에 있을 때도 편안하게 굴굴 자지 않습니까? 어떻게 이렇게 태평을 주십니까? 주님 주시는 평강이 있으니까 편안하게 잠자는 거 아닙니까? 여러분, 주님께 맡기길 바랍니다. 말로만 맡기지 말고요, 마음을 맡기시고 인생을 맡기십시오. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서. 그렇게 여러분 그런 마음 가지고요 선포하시면서 내 인생 맡깁니다. 하나님 책임주세요.
나의 인생은 내 것이 아니고 주님의 것입니다. 주님이 경영해 주십시오. 한번 맡겨보세요. 가정도 맡겨보시고요. 여러분의 사업장도 한번 맡겨보시고 또 자녀들도 한번 맡겨보시기 바랍니다. 우리 부모님들 마음에 늘 숙제거리 아닙니까? 여러분의 자녀들이 결혼해야 되는데 결혼했는데 저희 집에도 30 넘은 아들이 하나 있어요. 여러분. 근데 하나님이 어느 날 정말 기가 막힌 예비해 놓으신 그런 어떤 신부감 줄 줄은 믿습니다. 여러분 자녀도 마찬가지예요. 여러분. 하나님께 한번 맡겨보세요. 자녀들의 인생을 맡겨보시길 바랍니다. 맡기면 비로소 하나님 일하세요. 배가 떠나려면 여러분 닷줄을 올려야 되는 거 아닙니까? 그리고 여러분 육지에 매였던 그 줄을 풀어야 되는 거 아닙니까? 그러니까 우리가 하나님께 맡긴다는 것은 이제 하나님이 항해해도 좋습니다. 닻을 올리는 거고 육지에 매있는 그 줄을 풀어서 항해할 수 있도록 하나님이 일하시도록 기회를 주는 거예요, 여러분. 하나님은 정확해요. 우리가 맡기는지 안 맡기는지, 말만 맡기는지 실제적으로 안 맡기는지 알아요, 여러분. 사람은 모르죠. 근데 하나님은 아시지 않습니까? 그러니까 여러분 인생 한번 맡겨보세요. 마음을 맡기시고 그냥 한번 하나님께 던져 놓으시기 바랍니다. 그러면요 그때부터 하나님이 일하십니다. 여러분의 어떤 육체의 문제도 그렇고 가정의 문제도 그렇고 그 다음에 여러분 인생의 문제 또 사업장의 문제 자녀의 문제까지도 한번 영적의 문제까지도 한번 맡겨보십시오. 그럼 어떤 일이 벌어지냐? 하나님 맡길 때에 여러분 마음속에 평화가 찾아오게 될 줄로 믿습니다. 자, 여러분 요한복음 14장 27절 이 말씀 같이 읽고 말씀 마무리합니다. 요한복음 14장 27절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 평화를 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지 말라. 아멘. 평안을 끼친다는 거예요. 평안을 준다는 거죠. 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 주는 평안은 어떤 평안이에요? 세상이 주는 평안이 아니라 참된 평안, 참된 평안. 관계를 회복하게는 평안을 주시고 환경을 극복하는 평안을 주시는 거죠. 오늘 이 시간 성탄절 맞이하여 주님이 약속하신 대로 주님 주시는 평안이 여러분에게 이 마음으로 기뻐하시고 감사하며 살아가시는 다시 영적으로 회복하시는 회복의 은혜를 누리시는 그런 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 이 시간 우리 다 같이 일어나실까요?